یہ کمرشل پلین لینڈنگ کے لیے بالکل ریڈی تھا، لیکن رن وے سے چند میٹرز ہی دور یہ حادثہ ہوا۔ ایک پرندہ زور سے کاکپٹ اسکرین پہ آ لگا۔ خوش قسمتی تھی کہ اسکرین ٹوٹی نہیں اور جہاز بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا، پر سارے جہاز اس کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یو ایس ایئر ویز کی فلائٹ 1549 نیو یارک ایئرپورٹ پہ ٹیک آف کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ یہ دن تھا 15 جنوری 2009 اور دوپہر کے 3:25 ہو رہے تھے۔ 1 منٹ بعد جہاز سکسیسفلی ٹیک آف کر گیا اور پائلٹ نے روٹین کے مطابق ٹیک آف کی خبر کنٹرول ٹاور کو بھی بھیج دی۔ یہ جہاز ایئر بس کا A320 تھا، جس میں 150 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ اگلے 2 منٹوں تک جہاز مسلسل الٹیٹیوڈ گین کرتا رہا، لیکن 2818 فیٹ کی اونچائی پر پائلٹ نے کینیڈا گیز کا ایک بہت بڑا جھنڈ اپنے راستے میں آتے دیکھا۔ وقت بہت کم تھا اور جہاز کا ٹرن کرنا کسی بھی صورت پاسبل نہیں تھا۔ پھر وہی ہوا جو کوئی بھی پائلٹ اپنی زندگی میں فیس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پرندے صرف جہاز سے ٹکرائے ہی نہیں، بلکہ اس کے پاورفل ٹربو فین انجن نے ان کو اپنے اندر سک کر لیا۔ نارملی ایسے حالات میں جہاز کا انجن فیل ہو جاتا ہے اور دوسرے انجن کی مدد سے جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پہ لینڈ کروایا جا سکتا ہے، لیکن فلائٹ 1549 کے کیس میں پرندے جہاز کے دونوں انجنز میں سک ہو چکے تھے اور بدقسمتی سے صرف 2800 فیٹ کی اونچائی پر جہاز اب اپنے دونوں انجن کی پاور کھو بیٹھا تھا۔ اپنی پوزیشن اور الٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے پائلٹس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور جہاز کو ہڈسن ریور میں ہی لینڈ کروا دیا۔ موقع پر موجود بوٹس فوراً پلین کے پاس آئیں اور سارے مسافروں اور کریو کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اس حادثے کو میریکل آن دی ہڈسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہ ایویشن ہسٹری میں پہلا اور شاید آخری ایسا واقعہ تھا جس میں اتنے کم الٹیٹیوڈ میں بھی انجن آؤٹ ہونے پر ایک بھی کیجوالٹی نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دنیا بھر کے ایئرپورٹس اس مسئلے کا ابھی تک کوئی خاص سولوشن نہیں نکال پائے۔ یہ تو پھر بھی پرندوں کا پورا جھنڈ تھا، صرف ایک معمولی پرندہ بھی پورے جہاز کو خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہ صرف پرندے بلکہ جب پلینز ایئرپورٹ پر ہی ہوتے ہیں تو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران ابھی تک کئی حادثے رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں جیٹ انجن اپنے قریب کسی بھی چیز کو کھینچ لیتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، جیٹ انجن سے پہلے جہازوں پر پسٹن انجن پہ پروپیلرز لگا کر تھرسٹ پیدا کیا جاتا تھا۔ ان نارمل انجنز کا ایک مسئلہ تھا کہ یہ اتنا زیادہ تھرسٹ پیدا نہیں کر پاتے تھے۔ ظاہر ہے کم تھرسٹ کی وجہ سے پلین کی اسپیڈ بھی کم ہوتی تھی اور وہ زیادہ الٹیٹیوڈ پہ بھی نہیں اڑ سکتے تھے۔ دنیا کا پہلا جیٹ انجن 1930 میں بنایا گیا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ٹربائن ہوا کو کھینچتا ہے، اس کو کمپریس کرتا ہے اور پھر اس کمپریسڈ ایئر کو فیول کے ساتھ ملا کر جلایا جاتا ہے۔ جلنے کے بعد انجن کے اندر پریشر کافی حد تک بڑھ جاتا ہے جو ایئر کرافٹ کو تیزی سے آگے پش کرتا ہے۔ نارمل انجنز کے مقابلے میں جیٹ انجن کا وزن بھی کم ہوتا ہے، یہ زیادہ فیول ایفیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کا تھرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کی آواز بھی پسٹن انجن کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایئر بس A320 کے انجن کی بات کی جائے تو اکیلا انجن 1 سیکنڈ میں 1250 kg ہوا کو اپنے اندر سک کرتا ہے۔ یہ ہوا انجن کی فرنٹ سائڈ سے انٹر ہوتی ہے۔ 1250 kg کا مطلب ہے کہ اگر انجن چل رہا ہوگا تو یہ اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو آسانی سے کھینچ سکتا ہے، جس میں کوئی لگیج بھی ہو سکتا ہے، کوئی درخت، کوئی کریو ممبر یا پھر حتیٰ کہ کوئی چھوٹی گاڑی بھی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک E-170 ایئر کرافٹ پارکنگ میں کھڑا ہے اور اس کا انجن چل رہا ہے۔ ٹنل میں موجود کریو ممبر کے ہاتھ سے ایک کون غلطی سے انجن میں سک ہو جاتی ہے اور فوراً دوسری سائڈ سے ایک فائر بال نکلتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے بات کی جیٹ انجن کے اندر جانے والی ہوا کے پریشر کی۔ انجن کی بیک سائڈ سے جو پریشر نکلتا ہے اس کو تھرسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انجن میں انٹر ہونے والے پریشر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، قریب 100 ٹائمز زیادہ۔ ایئر بس A320 کے انجن سے نکلنے والا تھرسٹ 1,27,000 kg کا تھرسٹ پروڈیوس کرتا ہے
और दोनों इंजन्स को मिलाकर बात की जाए तो ये थ्रस्ट 2,54,000 kg बनता है। ये इतना ही थ्रस्ट है जितना एक एवरेज ट्रेन इंजन का वजन होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक ऑफ के वक्त अगर जहाज के पीछे ट्रेन इंजन खड़ा किया जाए तो वो आसानी से पलट सकता है। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाएं जिसमें ये बोइंग 777 टेक ऑफ के लिए खड़ा है और इसने अपने काफी पीछे खड़े पूरे ट्रक को ही उल्टा दिया। इसके अलावा हमने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें सेंट मार्टिन एयरपोर्ट के करीब बीच पर टूरिस्ट जेट इंजन थ्रस्ट की वजह से उड़ उड़ कर गिरते हैं, जिनमें से अभी तक एक खातून की मौत भी हो चुकी है। ये वीडियोस देखकर हमें जेट इंजन के थ्रस्ट का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। इन हादसात से बचने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कई SOPs बना रखी हैं कि प्लेन के इंजन के आगे कब आ सकते हैं और कितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क बैगेज लोडिंग के दौरान होता है, क्योंकि उस वक्त प्लेन का इंजन भी ऑन होता है और लगेज लोडिंग भी उसके फ्रंट साइड से होती है। इस खतरे से बचने के लिए मॉडर्न एयरपोर्ट्स पे अब ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट के जरिए लगेज लोड किया जाता है। इसके अलावा बोर्डिंग के वक्त अक्सर एक टनल लगाया जाता है जो सीधा जहाज के दरवाजे से अटैच होता है। इसका मकसद पैसेंजर्स को लग्जरी प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज की सख्त SOP होती है कि प्लेन बोर्डिंग के वक्त इंजन के सामने कोई चीज ना पड़ी हो और जब सारा स्टाफ अपना काम करके साइड हो जाए तभी इंजन को ऑन किया जाए। प्लेन इंजन के टरबाइन पे लगा ये निशान भी इसी वजह से लगाया जाता है ताकि रोटेशन के वक्त हमें आसानी से दिख सके कि टरबाइन घूम रहा है। ये तो रहे वो इकदाम जिससे ह्यूमन एरर की वजह से नुकसानात से बचा जा सकता है, लेकिन बर्ड्स का क्या? वो तो ना समझ है, बेज़बान है। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर साल एविएशन इंडस्ट्री को सिर्फ बर्ड्स की वजह से 120 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होता है। एविएशन इंजीनियर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटीज पिछली कई दहाइयों से इस मसले का हल ढूंढ रही हैं, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। पर ऐसा नहीं है कि परिंदों को प्लेन से दूर रखने की कोशिश ही नहीं की जा रही। यही वजह है कि हमें एयरपोर्ट्स के कंपाउंड में दरख्त नजर ही नहीं आते, खास तौर पे रनवे के आसपास, क्योंकि वो दरख्त ही हैं जिन पर परिंदे आकर बैठते हैं या अपने घोंसले बनाते हैं। एयरपोर्ट्स शायद वाहिद ऐसी जगह है जहां मास लेवल पे परिंदों को भगाने की कोशिश की जाती है। कहीं गन शॉट्स फायर करके उनको डराया जाता है, कहीं स्टैचूज खड़े किए जाते हैं या फिर कहीं शिकारी जानवरों की आवाजों को लाउड स्पीकर पे चलाया जाता है। कई एयरपोर्ट्स पर तो शिकारी कुत्तों और बाज को रखा जाता है ताकि वो कंपाउंड पे किसी परिंदे को भी नहीं आने दे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स पर कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाती जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जैसा कि ओपन पॉन्ड्स जहां से परिंदे पानी पी सकें। यहाँ तक कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके रोबोटिक फैल्कन्स भी बनाए जा रहे हैं जो दूसरे परिंदों को एयरपोर्ट से दूर रखेंगे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इतना परेशान होने से अच्छा प्लेन के इंजन पर ही कोई प्रोटेक्टिव नेट क्यों नहीं लगा लेते। इससे सिर्फ परिंदे ही नहीं बल्कि कोई चीज इंजन में एंटर ही नहीं हो सकेगी। असल में ये जेट इंजन्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एयर सक करते हैं कि इनके आगे अगर मैश या नेट लगाई गई तो उससे एयर फ्लो काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा परिंदा बेशक ही इंजन के अंदर जा नहीं पाएगा, लेकिन हवा के खिंचाव की वजह से वो इसी नेट के साथ चिपका रहेगा जो कि एयर फ्लो को मजीद डिस्टर्ब करेगा। ज्यादातर परिंदे जहाज से सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान टकराते हैं क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से फैल्कन्स को 15,000 फीट की ऊंचाई तक भी देखा गया है और बतख की एक किस्म माइग्रेशन के वक्त हैरत अंगेज तौर पे 23,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है। ये वो परिंदे हैं जिनको प्लेन से दूर रखने के लिए अभी तक कुछ खास नहीं किया जा सका। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।